बहुत ही प्यारे बच्चों, सब तो पहला गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर बनीत कुमार सिंगला, लेक्चरर कमास, शहीद जगसीर सैकेंडरी स्कूल बोहा, तहसील बुढ़लाडा, जिला मानसा। बहुत ही प्यारे बच्चों, अज असी गैर कुदरती ते कुदरती साधन बारे पढ़ांगे। साडे कोल दो प्रकार के साधन ने, कुदरती ते गैर कुदरती। इन्हां तस्वीरां विच तुसीं की देख रहे हो, यह तस्वीरां किस नाल संबंधित हैं? यह तस्वीरां कुदरती साधनां नाल संबंधित ने। कुदरती साधनां विचों सब तो जिहड़ी साडे कोले कुदरती साधन हैगा पहला वो हैगा भूमि। असीं अज पढ़ांगे भूमि बारे। ते भूमि बारे तुसीं तस्वीर देख रहे हो। भूमि की असीं वरतों आ जिहड़ी घर बनाउण दे वास्ते, जंगलों वास्ते, खेतीबाड़ी करने वास्ते वरतते हैं। जिमें कि तुसीं सी थिंग वंडरफुल इस तस्वीर दे विच देख रहे हो। ते अज इस तो पहला जिहड़े तुहानूं यह क्वेश्चन ने यह कापी के उत्ते नोट कर लेने चाहिए आ, क्योंकि जदों असीं यह सारा लैसन कंप्लीट कर लिया भूमि की वरतों ते खेतीबाड़ी बारे, तां असीं लास्ट दे विच यह क्वेश्चन ने जिहड़े यह उत्तर ने तुहानूं इन्हां सवालों के जवाब तुहानूं मिल जाणगे। तुसीं किस देश अते राज विच रहिंदे हो? भारत दे लोकां दा मुख किੱਤਾ की है? तुहाडे राज विच किहड़ियां-किहड़ियां फसलों की खेती की जाती है? भारत विच खेतीबाड़ी दीयां फसलों दीयां किन्नियां रुत्तां मिलदियां हन? बहुत ही प्यारे बच्चों, जिहड़े असीं क्वेश्चन करे आ तां मैं इन्हां दा उत्तर आ जिहड़ा लास्ट दे विच भी दूंगा। ते एक बार जिहड़ा तुसीं लैसन आ जे तुसीं बहुत ध्यान दे नाल सुनोगे तां तुहानूं आंसर सारे इस क्वेश्चन दे मिल जाणगे। तां असीं भारत देश दे विच दी गल कर रहे हां। देश का कुल खेत्रफल लगभग 32.8 करोड़ हेक्टेयर है। यह खेत्रफल का 92.7 ਜ਼ਮੀਨੀ आंकड़े मिलते हैं। भारती दुनिया के उन्हां गिने चुने हुए देशों विचों एक है जिथे नदियां के समतल मैदानों ते हज़ारां सालों तो खेतीबाड़ी की जाती है। तो असीं जे आपदे देश की गल करते हैं तो इत्थे बहुत पुराने समय के उत्तों ही जिहड़ी खेतीबाड़ी का काम शुरू होया। तो नदियां नूं उदों समतल मैदानां दे नदियां दे कोल जिहड़े समतल मैदान बनाए तो उत्थे खेतीबाड़ी शुरू हुई। तो उस तो बाद जिहड़ा साडा जीवन आ सुखाला होया। पुरातन समय तो ही देश एक बहुत बड़ा भाग खेती के योग है। 1.24% खेत्र वाले दरख्तों के अधीन है। 7.83 सन्नवी जमीन के अधीन है। तो असीं जे गल करते हैं जिहड़ी भूमि आ, तो भूमि अपने कोले खेत्रफल के मुताबिक 32.8 हेक्टेयर आ। उहदे विचों कुल जिहड़ा लगभग असीं 92.7 के उत्ते ही जिहड़े साडे कोले जमीन आ, बाकी असीं जिहड़ी जमीन के उत्ते नहीं कर सकते, खेत्रफल के बाहर हो गई आ। तो जी 92.7% जमीनी आंकड़े मिलते हैं, ये भी कई भागों के वंडी हुई आ। ये कली ये नहीं है भी असी कली वो उत्ते ही खेतीबाड़ी करते हैं। उस दे उत्ते असी खेतीबाड़ी करते हैं। पशुओं के लिए चार गाहां बनाने, पशुओं के लिए चार गाहां बनाने, तो असी की करते हैं मकान बनाने, उद्योग लगाने, बहुत चीज़ां ने जिहड़ियां इस भूमि के खेत्रफल के उत्ते चलदियां ने। दरख्त, जंगली खेतर, तो असीं अज उहदे बारे गल करांगे। सन्नवी जमीन की हुंदी आ, असीं उहदे बारे फुल डिटेल दे विच गल करांगे। भारत का कुल खेत्रफल किन्ना है तो असीं हुणी पढ़ के हटे हां 92 पॉइंट। भारत विच कुल खेतीयोग भूमि है जिहड़ी ओह किन्नी दसी सी 92.8%। भारत विच किन्ने प्रतिशत जिहड़ी भूमि है जिहड़ी ओह जंगलों के अधीन भी आ। तो कुछ परसेंटेज है जिहड़ी इहदे विच जिवें असीं भारत की गल करिए तां साडे कोले 22.7 रकबा जिहड़ा किहदे विच आ, जंगलों के अधीन आ। चालू सन्नवी जमीन एक तो वधेरे, देखो जी आपां सन्नवी जमीन की गल करिए तां सन्नवी जमीन वो हुंदी आ जिहदे विच असीं की करदे आ, खेतीबाड़ी नहीं करते। असीं 1 या 2 साल या 3 साल वास्ते उहनूं छड्ड दिंदे आ। 1 या 2 या 3 सालों बाद असीं उहदे उत्ते फसल लगाने आ, उहनूं की कहने असीं सन्नवी जमीन कहने आ। तो सन्नवी जमीन वो हुंदी आ जिहदे उत्ते खेतीबाड़ी कई सालों बाद की जाती है। जिहड़ी असीं कहने आ 1 साल जे लई छड्ड दईए तां उहनूं की कहने आ चालू सन्नवी जमीन। तो जे असीं उसनूं वध सालां दे लई छड्ड दईए तां असीं उहनूं की कहने आ
ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਨਮੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਤੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ? ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਨਮੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡੀ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਸੰਨਮੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਲਈ? ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡੂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਉਹ 32 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 92% ਭਾਗ ਆ। 8% ਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 32 ਨੂੰ ਜੇ 32,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 92% ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ, ਸੰਨਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 92% ਆ। ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਣੇ ਚਿਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਤਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਘੋੜੇ, ਬਲਦ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਪਲਬਧ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਰਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ? ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1951 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤਰਫਲ ਸੀ ਉਹ 14 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ। 1950-51 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਜੇ ਅੱਧਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਖੇਤਰਫਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ 50 ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 29% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਭੂਮੀ ਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ 29%। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ
ਆਮਦਨ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 29% ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦਾ ਗਾ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜਿਆ? 47% ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 1.24 ਖੇਤਰਫਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 1.24 ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ? ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6.50। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। 7.83% ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਨਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਨਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। 7.83% ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਨਮੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ? 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਨਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਡਦੇ ਆ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਆਮਦਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਈਐਸਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਥੱਲੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਜੀਵਰਨ ਦੀ 0.5 ਸੀ, ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੀ 0.6। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਈਏ ਟਿਮੋਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਤਾਂ 6.6% ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਹਾਈਐਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੀ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਟਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਈਐਸਟ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਕਨੋਮੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 2012 ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਂਡ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ? 47%। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਛੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 6.6 ਆ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 47%। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਦੇਸ਼ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 92-93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.38 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਜੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਨਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 238 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋਲਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਰਜ, ਮਾਰਗਨ ਤੇ ਸੈਮੀ, ਮੀਡੀਅਮ, ਸਮਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਲਡ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ? ਮਾਰਜਨਲ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਲਡ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਸਮਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਲਾਰਜ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਾਰਜ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਜਮਾ ਨੀਚੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਚੀਨ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜਾਪਾਨ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ USA, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਡਾਰਕ ਕਾਲਾ, ਪੂਰਾ ਡਾਰਕ ਕਾਲਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ। ਜੋ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਰਗਾਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਫ਼। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਰਕ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਾਲਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਭੂਮੀ ਆ। ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਆ, 50% ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਆ, परंतु ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 50% ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਗ ਨੇ, ਇੱਕ 4 ਗਾਹਾਂ। ਹੁਣ 4 ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਰਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ 50% ਦੇ ਲਗਭਗ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੰਗਲ ਭੂਮੀ ਦੀ, ਜੰਗਲ ਭੂਮੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸਾਡਾ 22.7% ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਭੂਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜੇ ਜੰਗਲੀ ਭੂਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜੰਗਲੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 4 ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਜੰਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਰਖਾ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਖਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਭੂਮੀ ਖੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭੂਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੰਗਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਕੂਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜੰਗਲ ਭੂਮੀ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 4 ਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਫਰਕ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ 18, ਕਿਸੇ 'ਚ 27, ਕਿਸੇ 'ਚ 36। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ USA ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਪੁਰਾਣਾ USSR, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਜੰਗਲ ਭੂਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਾਪਾਨ, USA ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 22.3% ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹ 1/3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ 1/3 ਦਾ ਮਤਲਬ 33%। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1/3 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਅਦਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਏਰੀਆ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ 6.8 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਜਦ 22% ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਆਦਰਸ਼ ਵਣ ਖੇਤਰਫਲ ਤੋਂ 11% ਜਾਂ 3.2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ 11%, ਇਹ 22 + 11 33% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪਈ ਆ, ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਬੰਜਰ ਪਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1951 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਚਟਾਨੀ ਰੇਤਲੇ ਮਾਰੂਥਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੂਥਲ ਭਾਗ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਵਿਕਾਰ ਭੂਮੀ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਣਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਣਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਆ, ਤੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀਆਂ ਖੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਠਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਖੁਰਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਖੋਰੂਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਭੂਮੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 6.3% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ਘਟ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 5,000 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ, ਛੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 2/3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ 2/3, 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 66%, ਜਿਹੜੇ 65% ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 35 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। 65 ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਆ, 29% ਕਿਹਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾੜੀ, ਸੌਣੀ ਤੇ ਬੈਦ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸੌਣੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਵੀ ਬੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫਸਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵਸਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਸਕੁਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਆਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕੱਚੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਿਪਸ ਬਣਦੇ ਆ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ, ਭੂਮੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭੂਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋ 1950 ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 395 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, 1991 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 510 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ 600 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ, 650 ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 510 ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 395। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਦਾਲਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਲ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? 395 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ 510 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੂਰਬ ਸਵੋਤੀਆ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ? ਚੌਥੇ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਅਮਰੀਕਾ, ਸਵੋਤੀਆ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੌਥਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਪਾਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਪਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਪਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇ ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਖੁਰਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣਯੋਗ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਝੋਨਾ, ਚਾਵਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫਸਲ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ? ਦੂਸਰਾ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਤਾ ਸੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਲੈਤਾ ਸੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਤਾ? ਦੂਜਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆ? ਚੀਨ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੀਨ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਾਰਤ। 97-98 ਵਿੱਚ 12.27 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4.34 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 35.3 ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੁੱਲ 12% ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 12.27 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ 4.34 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ? ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚਾਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਸੀ ਭੂਮੀਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕੁੱਲ, 28 ਰਾਜ ਨੇ, 8 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੋਣੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅੱਜ, ਝੋਨਾ ਚਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆ, ਚੀਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਝੋਨਾ ਤੇ ਚਾਵਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਣਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 98% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੈਤੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਰੈਤੀ ਫਸਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਆ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਰਕਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਆ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁਣ 47% ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 92% ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। 8% ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਜਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲੈਸਨ ਅੱਧਾ ਲੈਸਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲੈਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।